آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 25 ادغام بلا غنہ اور سبق نمبر 26 اخفا کا قاعدہ ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کی خدمت میں ادغام کا قاعدہ اور ادغام مع الغنہ کا قاعدہ اور اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ اور اخفا کا قاعدہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، معزز سامعین و ناظرین اکرام، تجویدی یسن القرآن کا آن لائن درس دیا جا رہا ہے دارالعلوم جدہ کی جانب سے۔ یہ ہم آپ کی خدمت میں تجویدی یسن القرآن کا آن لائن درس دے رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 25 ادغام بلا غنہ اور سبق نمبر 26 اخفا کا قاعدہ ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کی خدمت میں ادغام کا قاعدہ اور ادغام مع الغنہ کا قاعدہ اور اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ اور اخفا کا قاعدہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ گزشتہ کے درس میں اور آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی۔ اب ادغام مع الغنہ کی دو قسمیں ہیں، ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ بتلائی گئی۔ اب ادغام بلا غنہ ہے۔ ادغام بلا غنہ کا دوسرا نام ادغام ناقص بھی ہے، جسے ادغام کامل بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنہ کو ادغام کامل بھی کہا جاتا ہے۔ تو ادغام بلا غنہ کا مطلب کیا ہے کہ نون کی آواز کو لام را میں ملا دینا ہے اور نون کی آواز نہیں آنا ہے، یہ ادغام بلا غنہ ہے۔ ادغام ملانا، بلا نہیں، غنہ غنہ کرتے ہوئے، بلا غنہ غننے کے بغیر ملانا ہے۔ ادغام بلا غنہ یعنی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ خود پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر غننے کے بغیر ملانا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے آپ سماعت کر لیجئے۔ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو لام یا را میں ملا کر پڑھیں گے اور نون کی آواز نہیں آئے گی، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ قاعدہ سن لیجئے۔ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو لام یا را میں ملا کر پڑھیں گے اور نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ اب آئیے مثال کے ذریعے میں آپ حضرات کے سامنے اس کو لکھتا چلوں۔ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، اس کے دو حروف ہیں، ایک لام دوسرا ہے را، یہ دو حروف ہیں ادغام بلا غنہ کے۔ تو اس کی مثال کیا ہے اب آپ دیکھیں۔ پہلے لام کی مثال لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد را کی مثال لکھتے ہیں۔
दो मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने लिखी। अब आप देखिए नून साकिन की मिसालें मैंने दो लिखी। अल्लाह, क्या है मिसाल? अल्लाह लिखने में तो नून आ रहा है, तो क्या कायदा पढ़े थे हम? नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद लाम रा, ये लाम रा में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को लाम में मिला देंगे और नून की आवाज को रा में मिला देंगे। अल्लाह, इसको कैसा पढ़ेंगे? नून के बाद लाम आ रहा है, लाम आ रहा है तो नून की आवाज को लाम में मिलाएंगे और नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। अल्लाह, अल्लाह इदगाम के माने, इदगाम में बिला गुन्ना के माने ही है नून की आवाज को लाम में मिला देना, गुन्ने के बगैर नून की आवाज को लाम में, लाम या रा में मिला देना। अल्लाह, इस तरह देखिए आप रा की मिसाल, नून साकिन के बाद रा आ रहा है, यहां पर लाम आ रहा है, यहां पर रा आ रहा है। मिर रूही, तो हम मिन रूही नहीं पढ़ रहे, ये नून के बाद रा आ रहा है तो ये नून को नहीं पढ़ के ये नून की आवाज को डायरेक्ट रा में मिला देंगे और नून की आवाज बिल्कुल नहीं आना। मिर रूही, अल्लाह, या नून की आवाज को लाम में मिला दिए, मिर रूही में नून की आवाज को रा में मिला दिए। अल्लाह मिर रूही, ये नून साकिन की दो मिसालें। भाई ये तनवीन की दो मिसालें मैं लिखूं आप हजरात के सामने। पहले ये लाम की मिसाल आप हजरात के सामने लिखूं, तनवीन की मिसाल। लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। अब आप देखें लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, और एक आपको रा की मिसाल नून साकिन से, शैतानिर्रजीम, शैतानिर्रजीम, ये दो मिसालें तनवीन की हैं। पहली मिसाल क्या है? लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। अब आप देखें लतज़किरतुन, लतज़किरतुन में ये तनवीन है, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद यहां पर लाम आ रहा है, लाम आ रहा है तो हम क्या करेंगे? लाम आया तो ये लतज़किरतुन में, तुन में जो नून है ये नून की आवाज को डायरेक्ट लाम में मिला देंगे, यहां पर लाम में मिला देंगे। और नून की आवाज नहीं, तुन, तुन में जो नून है ना वो नून को लाम में मिला दीजिए आप। लतज़किरतुल तुल तुल लिलमुत्तक़ीन, और नून की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, देखिए आप लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, तनवीन के बाद यहां पर लाम आ रहा है, ये लाम है, लाम आ रहा है। तनवीन से लाम की मिसाल, नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। इसी तरह तनवीन के बाद आपको रा की मिसाल, शैतानिर्रजीम, शैतानिर्रजीम में देखिए आप यहां पर दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं, तनवीन के बाद यहां पर रा आ रहा है, रा आने की वजह से तो हम क्या करेंगे? शैतानिर्रजीम, शैतानिर्रजीम, तो यहां पर ये रा आ रहा है तो ये नून जो है ना, शैतानिन, निन में जो नून है ना, ये नून की आवाज को रा में मिला देना। शैतानिर्रजीम, नून की आवाज को रा में मिला देना और नून की आवाज नहीं आना, नून साकिन की आवाज नहीं आना, निन में जो नून की आवाज आ रही है वो नून की आवाज नहीं आना। शैतानिर्रजीम, तो कायदा क्या बतलाया गया था? नून साकिन या तनवीन के बाद लाम रा, इन दोनों में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज को लाम रा में मिलाएंगे और नून की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। अल्लाह, नून की आवाज नहीं आ रही, लिखने पर पढ़ रहे नहीं। मिर रूही, नून की आवाज नहीं आ रही, नून की आवाज को रा में मिला दे रहे। तनवीन से लाम की मिसाल, लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, देखिए आप तनवीन के बाद लाम आ रहा है तो नून की आवाज को लाम में मिला दिए। लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, शैतानिर्रजीम, नून साकिन के बाद
تنوین کے بعد را آ رہا ہے، نون کی آواز کو را میں ملا دی. شیطان الرجیم. دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے میں سنانے کی سعادت حاصل کرو. اللہ، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. ام اللہ، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. من روحی، من روحی، من ربہم، من ربہم لتذکرۃ للمتقین نزاعۃ للشویٰ. دیکھیں آپ نزاعۃ میں یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. یہ تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، تو نون کی آواز کو لام میں ملا دیں گے. نزاعۃ للشویٰ فی بحر لجی رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم میں دیکھیں فا پہ دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد را آ رہا ہے، تو را ادغام بلا غنہ میں سے ہے، تو نون کی آواز کو را میں ملا دیں گے. رؤوف الرحیم، غفور الرحیم، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم. تو عزیز طلبہ اور طالبات، ادغام بلا غنہ نون کی آواز کو ڈائریکٹ لام را میں ملائیں گے اور نون کی آواز نہیں آئے گی. اسے ذہن نشین رکھ لیں اور قرآن شریف میں تجوید یسرنا القرآن کا سبق نکال کر اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر سبق کو بغور پڑھے. انشاءاللہ آپ کو مکمل سبق سمجھ میں آ جائے گا اور ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بھی آپ کے ذہن نشین، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. یہ ادغام بلا غنہ تھا. اب آئیے ہمیں اب جو قاعدہ جو ہمیں معلوم کرنا ہے وہ قاعدہ ہے اخفاء کا قاعدہ. اخفاء کا قاعدہ ہے. اخفاء یہ نون ساکین یا تنوین میں سے سب سے آخری قاعدہ ہے. اخفاء کا قاعدہ 4 قاعدے آپ کی خدمت میں بدلائے گئے تھے. نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ اظہار کا قاعدہ، دوسرا قاعدہ قلب کا قاعدہ، تیسرا قاعدہ ادغام کا قاعدہ جو ابھی گزشتہ ویڈیو میں اور آج کے ویڈیو میں بدلایا گیا تھا. ادغام کی 2 قسمیں، ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ، ادغام بلا غنہ. تو تیسرا قاعدہ ادغام کا قاعدہ، اور چوتھا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کا یہ آخری قاعدہ ہے اخفاء کا قاعدہ ہے. اخفاء کا قاعدہ ہے. تو اخفاء کے معنی کیا ہے؟ اظہار کے معنی نون ظاہر کرنا. کس کو ظاہر کرنا؟ نون کی آواز کو. اظہار کے قاعدے میں نون کی آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کے معنی ظاہر کرنا. قلب کا قاعدہ، قلب کے معنی بدلنا. تو نون کی آواز کو میم سے بدل رہے ہیں اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا. اور ادغام مع الغنہ کا معنی کیا ہے؟ غنے کرتے ہوئے نون کی آواز کو بعد کے حرف میں ملائیں گے. اس نون کی آواز کو بعد کے حرف میں ملائیں گے، ادغام ملانا. اور چوتھا قاعدہ جو ہے اخفاء کا قاعدہ. اخفاء کے معنی ہے چھپانا. اخفاء کے معنی ہے چھپانا. تو اس قاعدے میں، اخفاء کے قاعدے میں کیا کرنا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. تو عزیز طلبہ اور طالبات، اخفاء کا قاعدہ کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. تو اس سے پہلے ایک بات بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اظہار، ادغام، قلب اور اخفاء یہ 4 قاعدے ہیں. ان 4 قاعدوں میں سے اظہار کے 6 حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا 6 حروف. قلب کا 1 حروف با، کتنے ہو گئے؟ 7 حروف. ادغام کے 6 حروف، ادغام مال غنہ، ادغام کے ملا غنہ 6 حروف کتنے ہو گئے؟ 7 اور 6 ہو گئے 13 حروف. 13 حروف. اور اخفاء کے حروف ہو گئے 15 حروف. 13 اور 15 کو ملائیں تو 27 حروف ہو جائیں گے. اور حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہے. متحرک حروف، پڑھنے والے حروف جو ہے سو آپ کو 28 ہے. تو 28 میں سے اگر ان حروف کو نکال دیں، اظہار کے حروف، قلب کے حروف اور یرملون کے حروف کو نکال دیں، تو جتنے بھی حروف بچ جائیں گے وہ اخفاء کے حروف ہیں. وہ اخفاء کے حروف ہیں. اب آئیے اخفاء کا قاعدہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو. اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو اخفاء کہتے ہیں. پھر ایک مرتبہ قاعدہ کو سن لیجئے. اخفاء کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد،
ज़ोद, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, काफ। इन 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, इसको इख्फा कहते हैं हम। तो यहां पर यह बतलाया गया है कि इख्फा के वक्त जबान मसोड़ों को ना लगाएं, बल्कि जबान को दरमियान में रखकर नून की आवाज को नाक में छुपाएं। अब आइए इख्फा की में क्या करना है। इख्फा में नून की आवाज को नाक में छुपाना है। इदगाम में क्या करें हम, इदगाम में माल गुन्ना में नून की आवाज को नाक में घुमाते हुए बाद के हर्फ में मिलाए। इजहार में क्या करें, नून की आवाज को जाहिर करें, और इक़ल्ब में क्या करें, नून की आवाज को मीम से बदल दिया। लेकिन इख्फा में क्या करना है, नून की आवाज को नाक में छुपाना है। किस तरह हम छुपाएंगे नून की आवाज को। ये 15 हरूफ है इख्फा का कायदा। इख्फा का ये कायदा है। ये 15 हरूफ है, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सोद, जोद, तो, जो, फा, ऑफ, काफ। ये 15 हरूफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हरूफ इख्फा के हरूफ हैं। ये 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आए, नून साकिन के बाद आए या तनवीन के बाद, ये 15 हरूफ आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाना है। तो इनमें से पहली मिसाल, ता की मिसाल मैं आप हज़रात, इसकी मिसाल मैं आप हज़रात के सामने लिखता हूं। चलो, कुरान शरीफ में है, तुम अशद्दु खल्क़न। तो इसकी अब आप देखें, तुम में देखें, नून साकिन की मिसाल मैंने लिखी, नून के बाद यहां पर ता आ रहा है, ता यहां पर है, इख्फा में से है, तो ये नून की आवाज को नाक में छुपाना है। किस तरह छुपाएंगे, इसका तरीका क्या है कि इख्फा को अदा करते वक्त जबान में दरमियान में रखकर नून की आवाज को नाक में छुपाए। जबान मसलों को ना लगाए, बल्कि जबान को दरमियान, ये जबान किधर भी नहीं लगाना, जबान को दरमियान में रखना, मुंह के दरमियान में रखकर नून की आवाज को नाक में छुपाना। किस तरह पढ़ेंगे इसको, तुम देखिए, आप गौर कीजिए, नून की आवाज को नाक में जा रही है, नाक में छिप रही है। तुम, ये ता की मिसाल। बहुत 15 मिसालें हैं इसकी। इसी तरह सीन की, सा की मिसाल ही लिखते हूं इसके बाद, मिन समरतिन, नून साकिन से सा की मिसाल, मिन समरतिन। देखिए आप, नून साकिन के बाद सा आ रहा है, सा इख्फा में से है, तो ये नून की आवाज को नाक में छुपाना है। ये सा आ रहा है, नून की आवाज को नाक में, मिन समरतिन, मिन समरतिन। कितना छुपाना, बिल्कुल थोड़ी मिकदार, सिर्फ एक हरकत के बराबर, 2 हरकत के बराबर, मिन समरतिन, मिन समरतिन। इसी तरह से फा की मिसाल लिखूं, ये फा की मिसाल, नून साकिन के बाद, मिन फज़लिन, मिन फज़लिन। देखें आप, नून साकिन के बाद फा आ रहा है, फा इख्फा में से है, तो नून की आवाज को नाक में छुपाना। किस तरह पढ़ेंगे इसको, मिन फज़लिन, मिन फज़लिन, मिन फज़लिन। ये 3 मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने, 15 मिसालें हैं जुमला, 3 मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने नून साकिन की लिखी है। अब आइए तनवीन की मिसालें, जीम की, दाल की, जाल की। ये 3 मिसालें मैं आपको तनवीन की मिसालें लिखता चलूं। पहले आइए जीम की मिसाल, तनवीन से जीम की मिसाल। ज़लू, ज़लूमन जहूलन। ये क्या है, ज़लूमन जहूलन, ज़लूमन जहूलन। तो यहां पर तनवीन के बाद जीम आ रहा है, जीम
किस में से है, इख्फा में से है। तनवीन के बाद जीम आ रहा है। यहाँ तो तनवीन के बाद ता मिसाल आई, तनवीन के बाद सा की मिसाल लिखी, तनवीन के बाद फा की मिसाल लिखी गई। अब यहाँ पर तनवीन के बाद जीम की मिसाल लिख रहा हूं, ज़लूमन जहूलन, तो तनवीन के बाद जीम आ रहा है। जीम क्या है, इख्फा में से है। तो तनवीन के में जो नून है, मन में जो नून साकिन की आवाज आ रही है, ये नून की आवाज को नाक में छुपाना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, ज़लूमन जहूलन, ज़लूमन जहूलन, ये जीम की मिसाल। अब आइए उसके बाद दाल की मिसाल, तनवीन से दाल की मिसाल। दक्कन, 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 ये दाल की मिसाल। आप दक्कन, दक्कन में देखिए तनवीन है, दक्कन, दक्कन, ये कन काफ के ऊपर दो जबर तनवीन है। तनवीन के बाद यहां पर दाल आ रहा है, दाल इख्फा में से है। तो यहां पर दाल आए तो नून की आवाज को, कन में जो नून है, कन बोलने से जो नून की आवाज आ रही है, ये नून की आवाज को नाक में छुपाना है। दक्कन, 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 ये दाल की मिसाल। इसके बाद जाल की मिसाल, तनवीन से जाल की मिसाल। नारं ज़ाता, देखिए आप, नारं ज़ाता, तनवीन के बाद जाल आ गया, जाल इख्फा में से है। तो नून की आवाज को, नारन, रन में जो नून है वो नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे। किस तरह पढ़ेंगे, नारं ज़ाता, नारं ज़ाता। तो इख्फा करते वक्त जबान मसोड़ों को नहीं लगाना है, बल्कि जबान को दरमियान में रखकर नून की आवाज को निकालना है। नारं ज़ाता, अंतुम, अंतुम, मिन समरतिन, मिन समरतिन, मिन फज़लिन, मिन फज़लिन, ज़लूमन जहूलन, ज़लूमन जहूलन, दक्कन, दक्कन, नारं ज़ाता। तो इस तरह मुकम्मल 15 मिसालें तनवीन या नून साकिन की 15 मिसालें बयान की गई हैं। 2-3 पढ़कर मैं आप हजरात के सामने मिसाल सुनाता चलूं। फ़अंजयनाकुम वइंदहुम मन ज़ल्लज़ी, नून साकिन के बाद ज़ाल आ रहा है, नून की आवाज को नाक में छुपाना। मन ज़ल्लज़ी औज़िला, नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है, औज़िला, तंसौना, नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, तंसौना, अंशअकुम, नून साकिन के बाद शीन आ रहा है, अंशअकुम, तंजुरूना, तंजुरूना, नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है, मिन फज़लिन, नून साकिन के बाद फा आ रहा है, मिन क़र्निन, मिन क़र्निन, नून साकिन के बाद क़ाफ आ रहा है, मिनकुम, नून साकिन के बाद यहां पर काफ आ रहा है। सिर्फ तनवीन की मिसालें, अर्ज़िन तमूतु क़रीबिन सुम्मा ज़लूमन जहूलन, दक्कन, दक्कन, नारं ज़ाता, सईदन ज़लक़न, शैइन सबबन, सब्बारिन शकूरिन, क़ाअन सफ़सफ़न, क़ाअन सफ़सफ़न, कुल्लन ज़रबना, कुल्लन ज़रबना, हलालन तय्यिबन, हलालन तय्यिबन, हलालन तय्यिबन में देखिए तनवीन के बाद तो आ रहा है, तनवीन के बाद तो आ रहा है, तो लन में जो नून है नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे। हलालन तय्यिबन, सहाबुन ज़ुलुमातुन, सालिहन फलहुम, सलामन क़ाला, सलामन क़ाला में देखिए तनवीन के बाद क़ाफ आ रहा है, क़ाफ इख्फा में से है।
تو قاف کے نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے اخفا کریں گے. سلاما قال فضلا کبیرا فضلا کبیرا. اس طرح میں نے نون ساکن کی 15 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی. اسی طرح تنوین کی اخفا سے 15 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی. تو عزیز طلبہ اور طالبات، اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اور ناک میں چھپانا اخفا کیسا ادا کرنا ہے؟ زبان مسوڑوں کو بھی نہیں لگانا ہے، بلکہ زبان میں درمیان میں رکھ کر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تو اخفا آپ کا ادا ہو جائے گا. تجویدی یسرنا القرآن کو سامنے رکھ کر، یہ اخفا کے قاعدے کے ویڈیو کلپ کو سامنے رکھ کر غور سے سنتے ہوئے مکمل اسباق کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اخفا کا قاعدہ مکمل ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.